Лаач орчуулж байгаа миний дээр эзэн таны ариун сүнсний хүч чадал мэрэгэн ухаан мэдлэг дүүрэн байж эзэн таныг ойлгох Монгол хэлээр 100% дамжуулан орчуулахад туслаач. Аврагч эзэн Есүсийн нэрээр залбирч байна. Өнөөдөр 1-р хаад номын 19-ийг уншина. 아합이 엘리야의 무릇한 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 불러 죽인 것을 이세벨에게 보아니 이세벨이 사자를 엘리야에게 보내 이르되 내가 네 이마에 내 생명으로 저 사람을 Eliya İzebel'e dokuzunu. Eliya Yesu okutmayı sordu. Tel bu kişi işte şehrin ilgili sapçama sınırı akaba İzebel'de ne uçuşturma yapacakçı. Tepkide İzebel Eliya dokuyacak. Şerbi bana söyledi. Çin'e emeğe gidelim. İşte işte hemşe balık kubudu. Orhut namayı şeylik. Buraya uyuduk. Geçirilce. Eliya ayın bozucu. Anne bakar doktum. İmdat hayaletiyle bir şey var. Tepkide bu hizat sevildi. Kanteluru ne kadar çok aksa. Sırtuydu. Benim patronluğu doğru sol. Tepkide bu hizat sevildi. O da hangi gider? İzin. Ve İzin okutuysa diyor. Tüyüm uyudu. O da beni yemeğe var. Geçirilce. Tepkide patronluğu doğru gitti. Unuttum. Hayatım. İlgin tümleri hiç doğru doğru. Bas. İlgin. İlgin. Eliya harboda. Bugün kalan hep hazır çoluğunu görüp celisini bin. Vartam sürecim. Tepkide iki uçağda dayak çekti. Eski tümleri hiç ayıp fotoğrafı edip doğru. Basada bir cevap. Uçağına en ayıda çini gördük. Ben doğru diyor. Tepkide basada iki uçağı. Telefonu uçağına dokçunu görüp için. Orhanı bulmak. Hayırlı yapsa. Eliya kendine abu ilaç. Şunu gördü. Eski yukarı doğru diyor. İzin doğru. Eliya şeyinde yuhi törende. Bir doktor bir orhanı içinde maşa tutuşturursun. İsrail hukumu teni görevi konuştuk. Teni erken şeyin olduğu oran. Teni işi tutuştu. İlgili sapçının asıl bilen. O da gamsın beyli bildi. Tete beni emeğe avlayın dolda. Ama hayacı. Bir çocuk. Eliya hore bit. İzin. Kaçırıyla oğlum yer. Ezni uzak tutun. Bir cahitler. Ahtun. Ezni katıvarın bu. 아사히 호주대세야 에즈니 우호스익 소우지 하동대 기술이 모든 조회수 먹었지 들세금 도들 에즈 바이슨 거예요 사형근 어ds에 따라 가다가 뒤스 먹었지 들가다가 들긴 도들 에즈 바이슨 거예요 가다가 들긴 따라 가다가 먹었지 에즈 가다가 바이슨 거예요 가면 가다가 따라 아무건 홍그를 또 갈람 얘기야 들 도그 소스 먹었지 물에 누르고 얼어 아무냐 먼저 같이 덕스 아래도 도우집에 동기래 얘기야 제인데 유기적인데 얘기야 미 독동디 뭐 흥미진데 마시게 tutseyoruz İsrail hukumu tani direkt unuttuç tani tani şeyin olduğu olarak tani işi tutuştu ilgili sapçım asıl bilen o da gamsın beyli bildi tete beni emeğe avlayın dolda ama hayacı bir çocuk 에즈 도 다마스킨 들로 역사마라 보츠 제 하자이기가 아람이 하나 더 이름 버스거죠 오늘 임시 후 이후가 이스라엘 하나 탐진 버스지 버스 아기 미칼라긴 샤바틴 후 이게 시작 우리 결혼도 이슈도 기체 탐진 버스거든 가자이기 일내세 독승 후 이후긴 가서치 우하거든 이후긴 일내세 독승 후 이게 시작인 가서치 우하거든 그래서 바르 옥득숙되고 뭔가 듣니 아마 돈이 군세고 또 범인 동네 비 이스라엘 때 기자이도 이게 시작 얘기야 아버지도 얘기야 팀내 수도 샤바틴 후 이게 시작 벌잡라 그리고 이게 시작 오르다 아무리 허석을 한배가 하듯이 오로 아무리 허석을 가라서 남녀 집에 얘기야 이게 시작인 데를 돌아갔다 누구도 돈 얘기야 우후다 혀다 얘기긴 걸렸고 이 아위 지금 시체 대니 땅에 그냥 좀 쇼로 얘기야 돈 어쩌겠다 용이들을 비참하게 인심이 비참이 그래 얘기가 스펠이었지 허석을 같이 대리보다 모르기는 액팅 돌지 우리 그 있잖아 그 홍덕선 되게 있지 우리 따라 그래 버스죠 얘기가 땅이 없지 돈 우이지요 아멘. Өнөөдөр 1-р хаад номын 19-ийг уншлаа. За энэ дээр бол Илиягийн хийсэн бүхий зүйлүүд бол тодорхой гарч байна. Илия 18 дугаар бүлэг дээр Баалд мөрөгдөг 400 иш үзүүлэгч болон мөн хааны өмнө болвол гайхамшигтай тэмдгүүдийг хийж үйлдэлсэн. Үнэхээр Бурхны нэрийн гайхамшигтай тэр хүч чадал үнэхээр амьдарч Бурхан гэдгийг бол энд харуулсан. 18 дугаар бүлгийг харах юм бол Илиягийн дөрөх түүний тэр сүнслэг мэдрэмж үнэхээр бат зоригтой байсан. Хэр их бат зоригтой байсан бэ гэхээр түүнд бол бат итгэл бэлхам дүүрэн байж дараа нь хэдэн мянган хүний өмнө болвол тоглох хэмжээгээр та нарын Баал бурхан чи унтаж байгаа юм биш шүү. Та нар дуудаач гэж хэлсэн. За би энийг бол нэлээд сонирхолтойгоор халах юм бол за Илия тэр хүмүүсийн хажууд хэвтээд та нар алей бурхнаа дууд гэд ингэж тэр Баалын 400 гаруй иш үзүүлэгчтэй гэж хэлсэн шүү дээ. Шоолж инээж байсан бах. Нэлээд зүрх сэтгэл нь бол өргөн байсан тэр 19 дээр бол
19 дугаар бүлэг дээр эсрэг дүрдүрх гарч байна. 400 гарan тэр иш үзүүлэгчийн өмнө өрөөс хөдлөхгүй ганхгүй байсан тэр хүн гэтэл тэр Изебелд Ахаб бол Изебелд хэлэхэд Изебел бол Илияг би ална гэж хэлэхэд бол эндээс цухтааж байна шүү дээ. Тэгээд би энд одоо үхий гэсэн бодолтой Илия айн босож амиа аврахаар зугтан Юдад харьяалагдыг тэр Бэршбэд ирсэн. Тэгээд өөртний 18 дугаар бүлэг дээр гарч ирсэн дүрдүрх болон 19 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа дүрдүрх бол маш их ялгаатай эсрэг байна. Тэгээд ганц эмэгтэйгийн хэлсэн үгнээс болж айн би л ганцаараа гэж тэгэд энэ 19 дугаар бүлгийг харах юм бол Лот болон түүний хоёр охин Содом Гоморогоос зугтан гарахад тэр охтууд бол бит хоёроос өөр эрэгтэй хүн бол байхгүй байна. За тэгээ бид нар л үлдсэн байна. Энэ ертөнц бол дэлхийн төгсгөл гэсэн тийм бодолтой байсан гэж буруу бодсон Илиягийн хувьд ч гэсэн би ганцаараа үлдсэн өөр иш үзүүлэх алга би өгсөн дээр гэж бодож байна. Тэгтэл бурхан болохоор тийм үү чи хөсөж जैन тэгвэл үхвэ гэж бол хэлээгүй шүү дээ. Харин бурханы хувьд ч гэсэн бидний сул дорой байдлыг бодод мэдэхгүй бурхан биш ээ. Харин тэр тал дээр бурхан бодвол ойлгож жинхэнэ бурхан маань бүхэл нөхцөл байдлыг бол харин 19 дугаар бүлэг дээр Илия бол сул дорой Илиягийн сул доройг бид нар бол харж байна. 19 дугаар бүлгийг харах юм бол эзний удирдагч хүмүүс 19-ийг дугаар бүлгийг харахтаа эндээс бол бас нэлээд хүч авдаг. Тэр шалтгаан нь юу вэ гэхээр хичнээн бид нар бэлхам дүүрэн байсан ч гэсэн хин ч гэсэн хүний зүрх сэтгэл дээр сул дорой тийм байдал байдаг. Тэгээ заримдаа бид нар бол гайхмаар ийм үед би үнэхээр бац зэрэгтэй байсан гэж бодох боловч жижигхэн зүйлд бол бас хөдлөх үе байдаг. Хичнээн бид нар ариун сүнсээр дүүрэн байж хүчтэй байсан ч гэсэн бүгд хүн бахад байгаа сул дорой тэр цаг үеуд бол байдаг. Тэгэхээр бид нар бие биенийг харахтаа ахлагч, үйлчлэгч, пастор яагаад ийм зүйлүүд бодож байна гэх тийм үеуд байдаг шүү дээ. Тэглээ гэд үргэлж тийм гэж бол хэлж байгаа юм биш. Гэхдээ бид нар Есүсийн цус байхгүйгээр ариун сүнсний бэлхам дүүрэл үгүйгээр ариун сүнсний бэлэг авьяасууд үгүйгээр үг байхгүй бол бүгд адилхан. Энд бол хэн тэр илүү энэ илүү тэр бол Христэд итгэдэг хүн биш ч гэсэн тэр бол гайхамшигтай хүн гэж бол байхгүй. Есүс байхгүйгээр бид нар бол гайхамшигтай хүмүүс болж чадахгүй. Есүсийн ивэл бидэнд хэрэгтэй. Жохон ч гэсэн ганх юм бол бид нар яг энэ Илияшагийн дүрдүрхтэй болно. Заримдаа биднэрт бол хүчтэй юм хэрэгтэй болдог. Бурхан бол энэ Илияг бол хэрээгээр дамжуулаад хоололж тэнгэр элчийг илгээж тэнд талах усаар бол хангаж байна шүү дээ. Талах усаар бол Илияг хоололж байна. За тэгээд Илия босоод энийг идэж тэр хүчээр 40 хоног явж байна. Тэр хэмжээний маш их хүч өгсөн талах байсан. Тэрийг идээд 40 хоногийн дуршид түүний зүрх сэтгэл бол Илиягийн зүрх сэтгэл тэр үед бол маш их хоосон байж байхад бурхан Илияг дуудаад чи ийм юу хийж байгаа юм бэ гэж хэлсэн. Илиягийн хувьд бол миний хувьд хэцүү байна гэж хэлж байна. Тэгэхээр удирдахч хүмүүс болвол хүний өмнө ингэж хэлж болохгүй. Энэ үгийг бол бурханы өмнө хэлье гэсэн тийм үг байдаг шүү дээ. Тийм ээ, удирдахч хүмүүсийн өмнө би өчигдөр сандарсан, би өчигдөр сорилтонд орсон гэж удирдахчаар зогсохгүй.
Би биендээ болвол тэгж хэлэх боломжгүй, хэлэх хэрэггүй. Бурхны өмнө бид нар болвол харин Бурхны өмнө энийг болвол хэлэх боломжтой. Тэгээд зүрх сэтгэл маань хэцүү байгаа тэр үеүүдэд Бурханд бол гомдлож гоншгонох биш, харин бид нар өөрсдийнхөө зүрх сэтгэлийг илчлэх юм бол Бурхан бол энэ болгоныг хүлээн авч хэцүү асуудлуудыг Бурхан Еврей номыг харах юм бол Есүс ч гэсэн бидэн шиг махбодтой байсан. Тэрийг бол эзэн Бурхан мэднэ. Сул дорой байсныг. Тэгэхээр Бурхан маш олон зүйлүүдийг харуулж байна. За тэгэхээр энд бол нэггүй ярих боломжгүй. Бурхан бол Илиад хүчийг өгч өөрийнхөө дууг сонсгож байна. Бурханы ажлуудыг яавал үнэхээр хийх үү? Илия бол бүрэн цэнэглэгдсэний дараа түүнийг идүүлж амрааж тэгээд энэ аялал бол чиний хувьд хүндээ гэж хэлсэн. Тэгээд жоохон амраа идээ унтаа гэж хэлээ. Сүүлд нь бол Израилийн хаан Ахав маш муу байсан учраас өөр хааныг бол босгож байна, томилж байна. Тэгээд энэ ажлуудыг бол өөр хаануудыг бол босгож томилсон. Хазаэлийг болон Ихүү болон Илишаг бол ажилдаар томилж байна. Илиягийн хувьд зоригтой сүнслэг мэдрэмж маш их хэрэгтэй байсан учраас Бурхан өгөө өгч байна. Тэгэхээр бид нар энэ үгийг хараад эзний удирдагч хүний талаар эзний удирдагч хүмүүсийн энэ үгээр дамжуулаад маш их хүч авдаг боловч зөвхөн эзний удирдагч хүнээр зогсохгүй бүгд адилхан. Тэгэхээр бид нар энэ үгийг хараад бие бинийгээ ойлгож, бие бинийгээ ойлгуулж, бие биендээ хүчийг өгч Бурхан бидэнд бас хүч өгдөг гэсэн үгийг мэдхийг хүсэж байна. Бурхан хэн нэгнийг илгээж энэ дээр болохоор Тэнгэр элчийг илгээж илээгээр Илияг бол хижээж байна. Харин одоо болвол Бурхан хэн нэгнийг илгээж байна, хүнийг илгээж байна. Хэн нэгэн хүнийг илгээж бид нарын үнэхээр санаж бодоогүй тэр зүйлүүдийг бол Бурхан хийж үйлддэг. Тэгэхээр энийг бид нар үзэж мэдэж ойлгож дахиж цэник авч эзний ажлыг хийх хэрэгтэй. Амен. Тэгэхээр бид нар үргэлж Бурханы хүч чадлыг хүлээн авч Бурханаас үнэхээр тэр тусламжуудыг авч байх хэрэгтэй. Бурхан Тэнгэр элчээ илгээж мөн хоололж Илияг мөн амрааж тэгээд дараа нь хамгийн гол чухал зүйл нь бол Бурхан өөрийнхөө дуу хоолойг сонсгосон. Бид нар ч гэсэн мөн адилхан бидний цэник хаанаас ирдэг вэ? Бүгд хэрэгтэй. Тэгээд амарч бол аялж амттай хоолж идэх хэрэгтэй. За тэгээд заримдаа сонирхолтой номж унших хэрэгтэй. Бид нарын зүрх сэтгэлээ амраахын тулд ингэж шийдэх цаг үед байдаг. Тэгээд түүгээр бид нар цэнийг аваад зогсохгүй. Зарим хүмүүс болохоор аяллаар гоё амраад ирлээ. Тэгэх юм бол гоё цэнийг авлаа. Тэгэхээр энэ махбодтой хүмүүсд хэрэгтэй. Гэтэ энэ удаа бол Иммануэль цуглаан үйлчлэгч нарыг бол томилсон байгаа. За Орос хүмүүст зориулаад өчигдөр бол орой хийсэн байгаа. За 2 дахь цаг. За 1 дахь өдөр бол Солонгос хүмүүст, 4 дахь өдөр нь Орос хүмүүст хийдэг байгаа. Сургалт Zoom-ээр хийдэг байгаа. Zoom-ээр бүх зүйлийг хийж байгаа учраас урд нь сүмд цуглаж хийдэг байсан. За тэгээд тэнд бол үйлчлэлийг авсан хүмүүс жинхэнэ итгэж хүн гэж ямар хүн байх вэ гэдгийг бол зааж байгаа. За энэ ертөнцийн тоглоом гэж байна. За биднэрт бол хүч өгж байгаа тоглоом байна. Тэгэхээр тоглоом гэж хэлэхээр сонирн байна. За энэ ертөнцид биднэрт бас
авах цэнэгч гэж байна. Тэгэхээр энэ болгоныг бид нарт бас биднэрт саад болох зүйлүүд чинь тэгэхээр энэ болгоныг бид нар маш их ялгаж салгаж хийх хэрэгтэй. Энэ болгоныг өчигдөр бол бид нар ярьсан. Тэгэхээр энэ ертөнцид бид нарт бас цэнийг өгдөг зүйлүүд байдаг. Тэгээ бид нар ертөнцид бол тойрч явж байгаад гэртээ очих юм бол сайхан амар тайван байдаг шүү дээ. Тэгээ хамгийн сүүлд нь үргэлж бид нар сүнсээр бол үргэлж бид нар цэнийг сүнс маань үргэлж цэнийг авч явах хэрэгтэй. Бурхны үг байхгүй байх юм бол ерөөсөө бид нар бол цэнийг авч чадахгүй. За би бол сайхан хамтдаа хоол идлээ. Би юм хэцүү байна. Европоор жоо аяллаар яваад ирэх үү. Тийм энэ болгон зүгээр гэсэн ч гэсэн бид нарын хийх ёстой зүйл, заавал хийх ёстой зүйл Бурхны дууг сонсох хэрэгтэй. Бурхны үгийг сонсох хэрэгтэй. Тэр үг миний дотор ам болох хэрэгтэй. Амен. Энэ байхгүй байх юм бол дахиад Бурхны өмнө бид нар ажиллаж чадахгүй. Бурхан ингэж цэнгэлж байгаа шалтгаан нь Илияг дахиж явуулах хэрэгтэй. Өшөө хийх ажил байна. Баалын иш үзүүлэгчдийг алсан. Энэ бол хэцүү байсан ч гэсэн Ахаб Изебел байна. Тэд нар бол болон хааны хатан байсан. Тэгээд тэр цаг үед бол өөр хааныг дослох хэрэгтэй байна. Тэгтлээ. Илияг бол хэрвээ мэдэх юм бол алан шүү дээ. За тэгээд өөрийнхөө оронд Илишаг иш үзүүлэгчээр томилж цэнгэлж байж. За тэгээд хамгийн чухал нь бол Христ итгэдэг хүний хувьд бол сүнсээр цэнийг авах хэрэгтэй. За тэгээд ертөнцид бол бид нарын хийх ёстой зүйл гэдэг нь үргэлж сүнсээр өөрийн залбирлаар дамжуулан 3 дахь оройны залбирал, 5 дахь оройны залбирал, эзний өдрийн залбирал, өргөл мөрлөөр дамжуулаад дахиж буцаж эзэн дээр ирэх хэрэгтэй. Тэгээ би энд бол зарим хүмүүс болохоор эзний өдрөл цэнийг авдаг хүмүүс байдаг. Эзний өдрийн номлол маш сайхан гэдэг. Харин манай сүм чуулганд бол өөрийн залбирлаас эхлээд 2 дахь 3 дахь 5 дахь эзний өдрийн мөргөл гэж байна. Тэгэхээр тэр хүн номлол болгон тухайн үедээ бол тухайн үедээ өөр үүдэг. Тэр тэтгэл мөргөлөөр дамжуулаад дахиж цэнийг авахын төлөө цэнийг лэж тэгээд тэр хүн тэтгэл мөргөлийн тэр дотор ивэлийг бол бид нар өөртөө зүрхсэтгэлийг нээж өөрийгөө цэниглэх хэрэгтэй. Бурхан бол ямар ч нөхцөл байдалд бол ажилдаг Бурхан. Тэгээ Бурхан өөрт нь бол Илиягийн үед Тэнгэрээс гал гаргаж байна. За энийг харахад бол гинт хүчтэй салхи байсан байна, газар хөдлөлт байсан байна. Маш олон зүйлүүд энэ дэр гарч байгаа ч гэсэн бас өөр арга барилуд байна гэдэг. За тэгээд чимээгүй хүн шиг тэр Бурхан өөрийнхөө дуугаар бол Илияг цэнгэлж байна. Тэгэхээр эзний өдөр бол маш олон Бурханы үгийг номлож байгаа учраас тэрийг бол бид нар сонсох хэрэгтэй. Тэгэхээр Бурхан бидний зүрхсэтгэл хийж дуу сонсохыг мэдэхгүй. Гэхдээ бид нар бол хийх хэрэгтэй. Миний хувьд анх өөрийн залбирлыг хийцүү байсан. Итгэлийн амьдрал гэдэг маань шин зүйлүүдийг хийнэ гэдэг маань хэцүү. Ямар нэгэн зүйлийг эхлүүлэх юм бол эцсээ хүртэл явах хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг зүйл хийхэд бол зүгээр 2 зүйлийг хийх юм бол 3 4 зүйлийг хийх юм бол тэр хэмжээгээр цаг орж тэр хэмжээгээр бас хэцүү. За өөрийн залбирлыг эхлэхэд ч гэсэн эхлээд бол хэцүү байсан. Харин явах тусам өөрийн залбирлаар дамжуулаад би ивэл авах тэр үеуд бол маш их байсан. Би бол энэ дээрээс гойртойгоо харин эзний өдрийн мөргөл, эзний өдрийн номлол бол маш их номлон, маш олон талаас нь харж бэлдэнэ. Харин өөрийн залбирал гэдэг маань бол анхаарахгүй байна гэж хэлж байгаа юм биш ээ. Тэг өдрөө болгон байгаа өөрийн залбирал гэсэн тийм зүрх сэтгэл өөрийн залбирлаар дамжуулаад би бол маш их ивэл авч байсан. Тэгэхээр бид нар үнэхээр ингэж найдаагүй, гордоогүй үед Бурхан бол гайхамшигтай ажилдаг. Илия бол тэр
Илиягийн үед бол тэр газар хөдлөж байхад хүнс маш их хүчтэй салхи чулуунууд өдөр салхинд хийж байхад тэгэхээр бурхны агуу хүч чадал энэ дотор байна уу гэтэл байхгүй байсан шүү дээ. Тэгэхээр бидний ингэж найдаж гордох үед бол бурхны тэр дуу хоолой тэнд байхгүй байсан. За би тэгээд 2 дахь өдрийн энэ чоны тэр номлол бол миний хувьд хэцүү байсан. За тэр бол миний сул дорой байдал байсан. Харин 2 дахь өдрийн тэр энэ чоны мөрөглөөр дамжуулаад бурхан бол гайхамшигтай ажилдаг. За 3 дахь өдөр биний ярьж чадаагүй зүйлүүдийг би бол 2 дахь өдрийн энэ чоны хүндэтгэл мөрөглөөр дамжуулан ярьдаг байгаа. Тэгээ бурханы үнэхээр тэр ажлууд маш их хүчтэй хийгдэж байна гэдгийг бол би миний бодоогүй үед маш их ядарсан үед явж машин үнэхээр маш их төвчөрч тэгээд арай гэж очиод тэгээ хурдан номлоо дуусгахыг гэсэн тийм зүрх сэтгэл байсан тэр үед бол гэмш хэмжээний бурхан бол гайхамшигтай ажилдаг. Би өөрийн залбирал хийхдээ ч гэсэн талант байна. Гитар яагаад зохиогүй. За тэгээ гитар зохиж тэгээд энэ гитар дарснараа ивэлийг авсан. Тэгэхээр бидний бодлоос өөр бурхан бол гайхамшигтайгаар ажилдаг. Тийм болохоор бид нар зүрх сэтгэлээ нийлж би өөрийн залбирал хий, 3 дахь оройн хүндэтгэл мөргөл, 5 дахь оройн хүндэтгэл мөргөл хий. Зарим хүмүүс бол 5 дахь өдрийн орой бол ерөөсөө хүндэтгэл мөргөл орж ирдэггүй. Би завгүй ах чи юуны чинь 5 дахь юм хүндэтгэл мөргөл вэ оройны. 5 дахь оройны хүндэтгэл мөргөлийг би бол бас нэлээд сольж хийж байна. Энд бол бурхны хүсэл гэж байна. Энийг бол бид нар зүрх сэтгэлээ нээх хэрэгтэй. Тэгээ бурхны ажиллаж байгаа энэ ажлуудыг үзэж мэдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар үргэлж хинч гэсэн сул дорой байх боломжтой ч бид нар унж босож байгаа тэр цаг үед байна. Тийм цаг үед ч гэсэн бид нар бурхны өмнө босож ирэх хэрэгтэй. Тэгээд энийг харах юм бол Илия дахиж бурхан руу ирнэ гэдэг маань 40 хоногийн туршид. Энэ дээр бол Илиягийн хувьд бол юунаас болсон бэ? Ганцхан тэр хүний Израилийн үгнээс болоод 400 иш үзүүлэгч Баалын иш үзүүлэгчийг алсан. Ахаб болохоор Илия гэж тэгэх бах гэтэл Ахаб болохоор тэгээгүй байхгүй болсон. Тэгээд тэр хатаа хааныхаа хойно зогсоод тэгээд өөрийн босгоно гэж бодсон. Харин өөрийн ална гэхэд бол энд шокнд орж ямар зүйл болсныг мэдэхгүй Илияг бол Ахаб ална гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр Ахаб ихнэр ална гэж байна. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн мөн буцаж бурхан дээр ирэх хэрэгтэй. Тэгэхээр бол бурхан сайн өдөртнө. Бурхан сайн өдөртүүлж бурхан яаж ажиллахыг мэдэхгүй. Тэгэхээр бид нар зүрх сэтгэлээ хүндэтгэл мөргөл үнэхээр заавал хийж